वेलकम टू बॅक. सर्वांचं परत एकदा स्वागत या ठिकाणी आपल्या ऑनलाईन लेक्चर सिरीज मध्ये. So in this today's lecture we will start to discuss how to deal with the question number 3A and 3B, which is based on the second section of the textbook, that is poetry. Question number 3A is asked for 10 marks and question number 3B is for 4 marks. या दोन क्वेश्चन मध्ये we have to cover more marks because the poems are limited and total number of poems are only 8. So we have to discuss, we have to read, we have to understand what the poet wants to say. If you understand this clearly, then you can easily write the answers of the activities and question number 3B, appreciation. So without wasting time, let's start the today's video, which is based on the song of the open road. This poem is written by Walt Whitman. Walt Whitman was an American poet. Now, at the beginning of the textbook, there is the table which provides the information about the writer and his writing career. So that information is useful while we are going to deal with the question number 3B, that is appreciation. So I will tell you the information which you need to require to deal with that question number 3B when we see the content of appreciation of the poem. Now, in this today's lecture, we have to discuss two different points. The first is explanation of the poem. To understand what the poet wants to say, we will explain the meaning line by line in our mother tongue as well as in English language. And second part is based on the appreciation, how to write the appreciation of the poem. So let's see the explanation first. So song on the open road, when we go to the poem, then we understand this is a journey started by the poet. When we look at the poem, we understand the poet used the first person pronoun I. It means that speaker is the poet himself. या ठिकाणी जो स्पीकर आहे तो स्वतः या ठिकाणी कोण आहे? कवी आहे. आणि कवी त्याने जो काही प्रवास सुरू केलेला आहे, प्रवासाचं एक नाट्यमय स्वरूपामध्ये या ठिकाणी त्यांनी नाट्यमय स्वरूपामध्ये त्याची मांडणी या ठिकाणी त्यांनी केलेली आहे. त्याचा जो काही प्रवास आहे तो प्रवास म्हणजेच त्याच्या आयुष्याचाच प्रवास आहे असं आपण हिडन मिनिंग किंवा जो काही हिडन मिनिंग आहे कवितेचा तो आपण या ठिकाणी घेऊ शकतो. सो लेट्स सी द पोएट व्हॉट वॉन्ट्स टू शेअर विथ यू. द फर्स्ट लाईन, put and light-hearted, I take to the open road. Healthy, free the world before me. It means that the poet has started his journey. Put, it means he was prepared well. या ठिकाणी त्याने तयारी केलेली आहे. मुक्त मनाने या ठिकाणी तो प्रवासाला निघाला. He has started his journey with light-hearted. He was well prepared for this. And कुठे प्रवासाला निघालेला आहे? So that प्रवास जो काही आहे तो कुठे? In हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी. त्याच्या समोर हे जे काही जग आहे या जगामध्ये त्याला वाटेल तिकडं, त्याला वाटेल त्या दिशेने तो या ठिकाणी प्रवासाला निघालेला आहे. बिकॉज ही हॅज चूजन हिज वे. या ठिकाणी ही कंपॅरिझन तुम्हाला लक्षात करून घेतलं पाहिजे की या ठिकाणी जो काही प्रवास त्याने सुरू केलेला आहे दॅट मीन्स हिज डेस्टिनेशन, त्याचं जे काही ध्येय आहे तो ध्येय त्याला गाठायचं आहे आणि ते गाठण्याच्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी त्याने त्याच्या प्रवासाला सुरुवात केलेली. ही वॉज क्लाइम्बिंग द स्टेप्स वन बाय वन. So he has started his journey. The long brown path before me leading wherever I choose. हा जो काही समोर दिसणारा रस्ता आहे त्या रस्त्याने तू काय करणार आहे? ब्राऊन कलरचा जो काही रस्ता आहे मीन्स दॅट इज द काय म्हणूया एक जे डेस्टिनेशन त्याने ठरवलेलं आहे, जो मार्ग त्याने ठरवलेला आहे त्या मार्गावरून तो चालणार आहे. पण मार्गावरून चालत असताना काय की दॅट रोड इज नॉट, ही वॉज नॉट वॉकिंग ऑन द रोड ॲज दॅट वॉज क्रिएटेड. He has to choose his own path. त्याला स्वतःचा मार्ग निवडायचा. He was free minded. He has what we say liberty म्हणतो आपण त्याला स्वातंत्र्य आहे की त्याला कोणत्या मार्गाने या ठिकाणी त्याच्या यशापर्यंत जायचं आहे, कोणत्या मार्गाने त्याला त्याचं ध्येय गाठायचं आहे. ही गोष्ट या ठिकाणी आपल्याला कळते की द लॉंग ब्राऊन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेअर एव्हर आय चूज. जिथं त्याला जायचंय त्या मार्गाने तो तिथे जाणार आहे. Henceforth I ask not good fortune, I myself am a good fortune. दुसरी एक गोष्ट या ठिकाणी तुमच्या लक्षात आली पाहिजे की ज्यावेळेस आपण एखाद्या कामाला सुरुवात करत असतो त्यावेळेस आपण काय करतो? वी टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड्स. इज इट राईट? अँड दॅट्स गुड. हे
आहे चांगलं, पण या ठिकाणी कवी काय म्हणतोय, henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. This line shows the confidence of the poet on himself. त्याचा स्वतःवरती असणारा जो काही विश्वास आहे, तो विश्वास या ओळीमधून आपल्याला दिसून येतो. तो सांगतोय की आय डू नॉट नीड द गुड फॉर्च्यून, मला त्या भाग्यवान नशिबाची आवश्यकता नाही. आय एम कॉन्फिडंट ऑन माय सेल्फ, मला माझा स्वतःवरती विश्वास आहे. त्यामुळे तो चांगल्या नशिबाची मागणी या ठिकाणी देवाकडे करत नाहीये. henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. दुसरी गोष्ट या ठिकाणी तुमच्या लक्षात आली पाहिजे की या ठिकाणी जो काही प्रवास की जर्नी जी काही स्टार्ट केलेली आहे, ध्येयापर्यंत जाण्याचा मार्ग जो काही निवडलेला आहे, तो निवडलेला मार्गापर्यंत पोहोचण्यासाठी जे काही प्लॅनिंग त्याने केलेले, व्हॉटएव्हर ही प्लॅन्ड, तो प्लॅन या ठिकाणी काय करणार आहे, पोस्टपोन करणार नाही, पुढे ढकलणार नाही आणि त्याला त्याच्या ध्येयापर्यंत जाण्यासाठी ही डज नॉट नीड एनिथिंग, त्याला कशाचीच गरज नाही. आणि या ठिकाणी when he started his journey he said that I do not whimper, या ठिकाणी मी काही कुजबुजत बसणार नाही. I will not point out that these are the drawbacks of mine, these are the strengths of mine, that past is happened with me like this. अशा पद्धतीचे कोणतेही वर्णन या ठिकाणी तो किंवा त्याचं स्पष्टीकरण किंवा कुजबुजत तो या ठिकाणी बसणार नाहीये. He said further, done with indoor complaints, libraries, querulous criticism. जे करायचंय ते मी केलेलं आहे. Whatever the थिंग्स विच ऑकर्ड इन हिज लाईफ, ज्यावेळेस आपण एखादी चांगली गोष्ट करत असतो त्यावेळेस ती गोष्ट करत असताना वी लिव्ह इन, आपण समाजशील प्राणी आहोत, बरोबर आहे. मॅन इज अन सोशल ॲनिमल, आणि असा प्राणी आहे जो एखादी गोष्ट जर एखाद्याने केली तर त्या विरोधात सुद्धा बोलणारे लोक असतात किंवा त्याच्या चांगल्या बाजूने बोलणारे सुद्धा लोक असतात. सो क्रिटिसिझम इज मेड देअर इन सोसायटी. तुम्ही चांगलं काम करा, वाईट काम करा, तुमच्या संदर्भात क्रिटिसिझम होतच असतं. तो कवी काय सांगतो या ठिकाणी की ज्या काही तक्रारी आहेत, ज्या काही समस्या आहेत, जे काही क्रिटिसिझम्स माझ्यावर केलेले आहेत, ते सगळ्यांशी माझं निस्तारून झालेलं आहे. आय डू नॉट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, या सगळ्या गोष्टीबद्दल मी आता काहीही बोलणार नाही. बिकॉज आय हॅव डन विथ धिस, जे बोलायचे जे करायचे ते या ठिकाणी माझं करून झालेलं आहे. सो I am not going to complain, I am not going to criticize the criticisms made by others. Strong and content I travel the open road. या ठिकाणचा जो काही प्रवास मी सुरू केलेला आहे तो आत्मविश्वासाने सुरू केलेला आहे. And the earth that is sufficient for us. या ठिकाणी जी काही पृथ्वी आहे किंवा हे जे काही विश्व आहे ते विश्व इज सफिशियंट टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ माइंड. जे माझे स्वप्न आहे, जे मला जे करायचे, जे ध्येय मला गाठायचे, त्या ध्येयापर्यंत मी निश्चित या ठिकाणी पोहोचणार आहे. सो आय डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशन्स एनी नियर. आता कॉन्स्टलेशन्स म्हणजे काय, त्या ठिकाणी आपण असं म्हणतो की जे काही नवग्रह असतात, शुभग्रह असतात, प्रभावशाली लोक असतात समाजामध्ये, त्यांची मला आवश्यकता नाही. आय डू नॉट नीड द स्टेप ऑफ पीपल्स हू कॅन इन्फ्लुएन्स अदर. आय डू नॉट नीड द स्टार्स, आय डू नॉट नीड द फेट, डेस्टिनी. हे जे काही आहे याची मला गरज नाही. बिकॉज आय एम कॉन्फिडंट, आय हॅव द ॲबिलिटी टू कम्प्लीट माय ड्रीम्स. माझे जे काही स्वप्न आहेत, माझे जे काही ध्येय आहे, ते ध्येय मला या ठिकाणी पूर्ण करण्याची क्षमता माझ्यामध्ये आहे. सो मला कोणत्याही गोष्टीची गरज नाही. आय नो दे आर व्हेरी वेल हिअर दे आर, आय नो द सफाईस फॉर हू बिलॉंग्स टू देम. ठीक आहे, ज्यांना आवश्यकता असेल त्यांच्यासाठी ठीक आहे, बट आय डू नॉट नीड दीज थिंग्स. मला या गोष्टीची गरज नाहीये. जे ज्या ठिकाणी आहेत, इट मीन्स द स्टार्स, द फेट, डेस्टिनी, द पीपल्स हू कॅन इन्फ्लुएन्स अदर, जे जिथं आहेत तिथं ठीक आहेत, बट आय डू नॉट नीड ऑफ देम. मला त्यांची आवश्यकता नाहीये, असं या ओळीतून आपल्याला या ठिकाणी समजून येत आहे. देन शेवटचं स्टांजा जर बघितला तर इट वॉज रिटन इन द पॅराफ्रेज म्हणतो आपण त्याला. दॅट पर्टिक्युलर वर्ड इज जस्ट 1 minute. What we say, parenthesis मध्ये हा लिहिलेला आहे. सो म्हणजे ब्रॅकेट मध्ये या ठिकाणी लिहिलेला आहे, दॅट इज डिफरंट फ्रॉम द प्रिव्हियस वन. या ठिकाणी ब्रेक झालेला आहे पाठीमागचा संदर्भाने. सो हिअर व्हॉट वी अंडरस्टँड, स्टील हिअर आय कॅरी माय ओल्ड डिलिशियस बर्डन, आय कॅरी देम मेन अँड वुमन, आय कॅरी देम विथ मी वेन एव्हर आय गो, आय स्वेअर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम, आय एम फिल्ड विथ देम अँड I will feel them in return. So in this last stanza, the poet said that he explains that the responsibilities of him, त्याचे जे काही responsibilities आहेत as a son म्हणून, as a people
म्हणून किंवा ॲज अ सिटिझन म्हणून, एक नागरिक म्हणून किंवा एक मुलगा म्हणून, एक विद्यार्थी म्हणून, एक समाजातील घटक म्हणून जे काही त्याच्या जबाबदाऱ्या आहेत, त्या जबाबदाऱ्या या ठिकाणी त्याने तो काय म्हणतोय, आय कॅरी देम वेअर एव्हर आय गो. जिथं मी जाईल तिथं या ठिकाणी ते बंधनं, ते जबाबदाऱ्या माझ्यासोबत असतील. या ठिकाणी द वर्ड विच इज युज्ड बाय द पोएट दॅट इज डेलिशियस बर्डन. बर्डन हे ओझं हे कधी डेलिशियस नसतं, परंतु या ठिकाणी तो कवी या ठिकाणी सांगतोय की इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रन अवे फ्रॉम अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आपल्याला ज्या काही गरजा आहेत, आपल्याला ज्या काही जबाबदाऱ्या आहेत, त्या जबाबदाऱ्यांपासून आपल्याला पळ काढता येत नाही. वी हॅव टू कॅरी देम व्हेन एव्हर वी गो. आपण जिथं जाल तिथं त्या जबाबदाऱ्या आपल्याला पूर्ण कराव्या लागतात. आय स्वेअर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम. आणि या ठिकाणी तो शपथपूर्वक सांगतो आहे की मी जिथं जाईल मी तिथं त्या जबाबदाऱ्या माझ्यासोबत असतील आणि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. हे माझ्यासाठी शक्य नाहीये. काय शक्य नाहीये? टू गेट रीड ऑफ देम, त्यांच्यापासून पळ काढणं, त्यांच्यापासून दूर राहणं किंवा त्या गोष्टी झिटकारणं. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. हे मी करू शकत नाही किंवा हे माझ्याच्याने होत नाही. आय एम फिल्ड विथ देम अँड आय विल फील देम इन रिटर्न. या ठिकाणी शेवटच्या सांगामध्ये आपल्याला असं समजतंय की कवी जो काही आहे, कवी या ठिकाणी काय झालेला आहे, ही वॉज शेअरिंग हिज पास्ट एक्सपिरियन्स. तो आहे त्या ठिकाणी त्याच्या आयुष्याचे जे काही भाग आहेत, अविभाज्य घटक आहेत, ज्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आहेत, तो त्यांच्या आयुष्यामध्ये स्वतःला त्यांना स्थान देऊ इच्छितो. आय एम फिल्ड विथ देम अँड आय विल फील देम इन रिटर्न. या ठिकाणी जर पाहिलं आपण तर या जबाबदाऱ्या, ही ओझी, तो त्याच्या आयुष्यातील जे काही महत्वाचे घटक आहेत, ते घटक त्या ठिकाणी तो त्यांच्या आयुष्यामध्ये स्वतःला ते सामावून घेऊ इच्छितो आहे. सो दॅट इज द इन्फॉर्मेशन हिअर. पोएट जो काही आहे, हा पोएट या ठिकाणी जो प्रवासाला निघालेला आहे, तो प्रवास म्हणजे त्याच्या जीवनाचा प्रवास आहे असं या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो. आणि या प्रवासामध्ये द पोएट इज कॉन्फिडंट ऑन हिमसेल्फ. पहिली गोष्ट या ठिकाणी तुमच्या लक्षात आली पाहिजे, ही वॉज कॉन्फिडंट. He has the ability, he has the capacity to complete his dreams. He has the strength to reach to his destination which he has decided. त्याने जे काही ध्येय पूर्ण केलेलं आहे, त्या ध्येयापर्यंत जाण्यासाठी तो काय आहे, खंबीर आहे, त्याच्याकडे ती क्षमता आहे. आणि ह्या ध्येयापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याला कुणाच्याही मदतीची अपेक्षा या ठिकाणी नाहीये. He was not even asking the blessings of the gods. असं आपण म्हटलं तरी या ठिकाणी चालू शकतं की त्याला नाही गरज चांगल्या नशिबाची, चांगल्या ग्रहाची, चांगल्या ताऱ्याची. आपल्याला एक सवय असते, ग्रह तारे या गोष्टी आपण बघतोय एखादं काम करत असताना, जर ते अनुकूल असतील तर त्या पद्धतीने आपण पुढची प्रोसिजर करतो. पण बट द पोएट ही सेड दॅट आय डू नॉट नीड सच थिंग्स. मला या सगळ्या गोष्टीची आवश्यकता अजिबात नाहीये. सो दॅट वॉज द ओव्हरऑल मिनिंग ऑफ द पोएम. नाउ वी हॅव टू सी हाऊ टू डील विथ द क्वेश्चन नंबर 3B, जो काही अप्रिशिएशनचा आहे, तो अप्रिशिएशनचा क्वेश्चन कशा पद्धतीने सोडवायचा हे या ठिकाणी पाहायचं. या ठिकाणी जर बघितलं आपण, जी की मार्किंग स्कीम आहे, 4 मार्कासाठी या ठिकाणी 3B आहे आणि 4 मार्काचं बायफिकेशन जर या ठिकाणी बघितलं, सो द 4 कंटेंट्स आर इम्पॉर्टंट. द फर्स्ट पॅराग्राफ दॅट कंटेन्स द टायटल ऑफ द पोएम, नेम ऑफ द पोएट अँड व्हॉट वी से अबाउट पोएम. ही कवितेचा थोडक्यात परिचय देणारा, म्हणजे कवी कोण आहे, कवितेचं शीर्षक काय आहे, कवीविषयीची गोष्टी तुम्हाला माहिती त्या ठिकाणी या पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये नोंदवावी लागेल. सो यू विल गेट 1 मार्क इफ यू राईट डाऊन द फर्स्ट पॅराग्राफ. जो सेकंड पॅराग्राफ आहे, जो थीमच्या संदर्भातील आहे आणि पोएटिक डिव्हाइसेस असं आपण म्हणतो, थीमच्या संदर्भात. सो यू हॅव टू राईट डाऊन द शॉर्ट समरी ऑफ दॅट पोएम. ओव्हरऑल द पर्टिक्युलर स्टांजा विच इज आस्क्ड इन युअर एक्झामिनेशन, you have to write down the central idea of that particular stanzas in the theme section. थर्ड पॅराग्राफ जो काही आहे, थर्ड पॅराग्राफ इट इज अबाउट द पोएटिक डिव्हाइसेस. तुमचा जो काही पोएटिक डिव्हाइसेस आहेत, अलंकार आहेत, त्या ठिकाणी वेगवेगळे इमेजरी या ठिकाणी वापरलेले असतील, रायमिंग स्कीम काय आहे, रायमिंग वर्ड्स कोणते आहेत, या संदर्भातील हा तुमचा तिसरा पॅराग्राफ असेल. आणि लास्ट पॅराग्राफ जो काही आहे, दॅट इज अबाउट द युअर ओपिनियन असेल, द मेसेज यू गेट फ्रॉम द पोएम असेल, या प्रश्नांची उत्तरं देणार असेल. सो ओव्हरऑल 4 पॅराग्राफ्स वी हॅव टू राईट डाऊन. या ठिकाणी परीक्षेला जर बघितलं तर आपल्याला 4 पॅराग्राफ या ठिकाणी लिहिणं अपेक्षित आहे. मग 4 पॅराग्राफ मध्ये कोणत्या गोष्टी अभिप्रेत आहेत? सो लेट्स सी. या ठिकाणी तुम्हाला सांगितलं अबाउट पोएम, पोएट अँड टायटल ऑफ द पोएम या संदर्भातील पहिला पॅराग्राफ असेल. सेकंड पॅराग्राफ दॅट इज अबाउट थीम, सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोएम. थर्ड पॅराग्राफ जो काही आहे,
तो लँग्वेज, स्टाईल, पोएटिक डिव्हाइसेस या संदर्भातील असेल. द लास्ट पॅराग्राफ जो काय आहे तो मेसेज टू द रीडर ऑर युअर ओपिनियन या संदर्भातील आहे. प्रिव्हियस स्लाइड जर बघितली या ठिकाणी आपण तर या ठिकाणी टायटल म्हणजे फर्स्ट पॅराग्राफसाठी 1 मार्क आहे. जे थीम आहे त्या थीमसाठी फक्त हाफ मार्क आहे. पोएटिक डिव्हाइसेस या घटकासाठी हाफ मार्क्स. ओव्हरऑल लँग्वेज ऑफ द 4 पॅराग्राफ म्हणजे जे काही 4 पॅराग्राफ मध्ये वापरली जाणारी भाषा आहे ती व्यवस्थित आहे का, या ठिकाणी स्ट्रक्चर व्यवस्थित आहे का, काळ व्यवस्थित वापरलेले आहेत का, डिफरंट टाइप्स ऑफ सेंटेन्स जे काय आहे ते व्यवस्थित आहेत का, या सगळ्या मुद्द्यांसाठी ही 1 मार्क आहे आणि अदर पॉइंट्स जे काय ते 1 मार्क. असं अशा प्रकारे 4 मार्काचं बायफिकेशन या ठिकाणी आहे. सो वी हॅव टू राईट डाऊन द 4 पॅराग्राफ्स, हाऊ टू डील विथ इट. सो लेट्स सी. सो फर्स्ट पॅराग्राफ मध्ये कोणत्या गोष्टी अभिप्रेत आहेत? पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये यू मस्ट नो द नेम ऑफ द पोएम. जी काही कविता प्रिस्क्राईब केलेली आहे या ठिकाणी आपल्याला क्वेश्चन नंबर 3B मध्ये ती कवितेच्या स्टांजा जो काही आहे त्या स्टांजावरून या ठिकाणी तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचं की ती नेमकी कविता कोणती आहे. सो त्या कवितेमधील पहिली जी काही ओळखल्यानंतर कविता कोणती ही ओळखल्यानंतर यू हॅव टू राईट डाऊन द sentence like this. The present extract is taken from the poem Song on the Open Road. ही जी काही प्रस्तुत उतारा आहे किंवा प्रस्तुत कडवे आहेत ते कडवे कोणत्या कवितेतून घेतलेले आहेत? या ठिकाणी ते कडवे या ठिकाणी आपण सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड या कवितेतून घेतलेले आहेत. इट इज अ पोएम टेकन फ्रॉम लीव्स ऑफ ग्रास, अ कलेक्शन ऑफ पोएम इज रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमन. ज्या पद्धतीने मी तुम्हाला सांगितलं की आपल्याला कवीविषयी थोडक्यात माहिती या ठिकाणी असणं गरजेचं आहे. तर ही जी काही कविता आहे सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड ही कविता या ठिकाणी लीव्स ऑफ द ग्रास या कविता संग्रहातून घेतलेली आहे. जो कविता संग्रह कोणी लिहिलेला आहे? वॉल्ट व्हिटमन. It is a beautiful blend of human feelings. It of course the poet's self-realization about journey of the life. कवीला स्वजाणीव जी काही झालेली आहे त्या स्वजाणीवीची प्रतीकात्मकरित्या नाट्यमयरित्या जी काही मांडणी त्यांनी व्यक्त केलेली आहे ती या कवितेतून व्यक्त होते. It is a beautiful blend of human feelings. It focuses on the poet's self-realization about the journey of the life. Walt Whitman is an American poet who is known as the father of free verse. The title of the poem is significant and apt. The road signifies the mobility. So या पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये ज्या महत्त्वाच्या ज्या गोष्टी आहेत ती म्हणजे द फर्स्ट सेंटेन्स जी की कवितेचं शीर्षक कोणतं आहे हे सांगतं. सेकंड सेंटेन्स, दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द ग्रास विच इज रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमन. या संदर्भातील सेकंड लाईन एक महत्त्वाची आहे. थर्ड लाईन कोणती आहे ते या ठिकाणी तुम्ही सांगू शकता की वॉल्ट व्हिटमन नेमका कोण आहे? वॉल्ट व्हिटमन इज अ अमेरिकन पोएट and known as the father of free verse. So ही 4 कंटेंट तुमचे या पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये न विसरता येणं गरजेचं आहे. And the last sentence, the title of the poem जे काय आहे that is significant and apt. Okay, so that is the first paragraph you have to deal with this. Then second paragraph जो काय आहे तो तुम्हाला सांगितलं की मी कशावर आधारित आहे, तो that is theme. काय आहे थीम या कवितेची? ओव्हरऑल एक गोष्ट लक्षात ठेवा, परीक्षेला which 15 lines are asked we don't know. कोणत्या कवितेतील कोणत्या ओळी येणार आहेत माहित नाही, पण अशा वेळेला या ठिकाणी तुम्ही एक सेंट्रल आयडिया जी तुम्ही पाठांतर केलेली आहे कवितेची मध्यवर्ती कल्पना जी काय आहे ती कल्पना तुम्ही या ठिकाणी स्पष्टपणे मांडू शकतात. सो या कवितेची मध्यवर्ती संकल्पना जर सांगायची झाली, सो दॅट इज लाईक दिस. द पोएम इज अबाउट सेल्फ अवेअरनेस, फ्री विल अँड टेंडरनेस ऑफ द हार्ट. Staying in one place for long duration stagnates the life, so don't quit. That is the message you get from the poem. की एकाच जागेवर दीर्घकाळ जर बसून राहिला तर या ठिकाणी तुमचं जे काही जीवन आहे ते जीवन काय होतं, त्याला फुलस्टॉप लागतो किंवा प्रगती जी काही आहे, प्रोग्रेस जी काही ती पाहता येत नाही. There is nothing to stop you if you want to work hard. So be optimistic and grab the opportunity and start your journey of the life. या कवितेमधून एक गोष्ट लक्षात दे की if you have the capabilities, if you have the strength, then no one can stop you from reaching to your goal. तुमचं जे काही ध्येय आहे, तुमचं जे काही टार्गेट आहे त्या टार्गेट पर्यंत पोहोचण्यासाठी तुम्हाला कोणी अडवू शकत नाही. इफ यू डिसाइडेड, इफ यू हॅव विल पॉवर, तुमच्याकडे जर ती शक्ती असेल, इफ यू हॅव द स्ट्रेंथ, then that is the meaning that we get from the poem. So be optimistic and grab the opportunity and start your journey. So जी संधी मिळेल ती आपण घेतली पाहिजे आणि एक आशावादी दृष्टिकोन ठेवून या ठिकाणी आपण आपल्या प्रवासाला सुरुवात केली पाहिजे. सो यू आर द क्रिएटर ऑफ युअर ओन फेट. सो बिलीव्ह ऑन युअर सेल्फ अँड मूव्ह अहेड. सो स्वतःवरती या ठिकाणी विश्वास ठेवा आणि या ठिकाणी पुढे चालत राहा. द वर्ल्ड इज फ्री अँड रेडी टू टेक यू हिअर यू वॉन्ट टू गो. So don't depend on someone's favor or stars on destiny.
कधी दुसऱ्यावर अवलंबून राहायचं नसतो. दॅट इज द मीनिंग दॅट यू नीड टू राईट डाऊन हिअर. या पद्धतीने तुम्हाला या ठिकाणी सेंटेन्स मध्ये तुम्हाला या ठिकाणी या सेकंड पॅराग्राफ मध्ये जी काही मध्यवर्ती कल्पना आहे ती या ठिकाणी मांडणं गरजेचं आहे. थर्ड पॅराग्राफ इज अबाउट द पोएटिक डिव्हाइसेस. तो शेवटचा पॅराग्राफ आहे तो कशा संदर्भात आहे, तो पोएटिक डिव्हाइसेसच्या संदर्भात आहे. So the poem is in free verse, so there is no meter, no rhyme scheme, and no length of the lines is there is no this poem is written in free verse. This poem is in free verse. ही कविता मुक्त छंद प्रकारातील आहे. सो या ठिकाणी आपल्याला मीटर जे काही म्हणतो ते पाहावयास मिळत नाही, रायमिंग स्कीम या ठिकाणी पाहावयास मिळत नाही. द लेंथ ऑफ द लाईन इज इरेग्युलर. या ठिकाणी जे कवितेमध्ये जर म्हणजे त्या कवितेची जे काही ओळी आहेत त्यांची जी काही लेंथ आहे ती कशी आहे, अनियमित आहे. काही कमी शब्दाच्या ओळी आहेत, काही जास्त शब्दाच्या आहेत. द पोएम इज मोनोलॉग. या ठिकाणी कविता काय आहे, एक मोनोलॉग आहे. कवीनं या ठिकाणी स्वतः या ठिकाणी द पोएट इज द नॅरेटर ऑफ द पोएम असं आपण म्हटलं तरी चालेल. सो इट वॉज रिटन इन मोनोलॉग. The poem is enriched with the poetic devices such as metaphor, alliteration, repetition, paradox. या अलंकाराचा समावेश या ठिकाणी कवितेमध्ये केलेला आहे. सो वी हॅव टू मेन्शन हिअर द लँग्वेज युज्ड बाय द पोएट. या ठिकाणी या तिसऱ्या पॅराग्राफ मध्ये कवीने नेमकं कोणत्या लँग्वेज, कशा पद्धतीच्या लँग्वेजचा वापर केलेला आहे, कोणकोणते अलंकार वापरलेले आहेत या गोष्टी तुम्हाला या ठिकाणी सांगायच्या आहेत. सो नेव्हर फॉरगेट टू टेल देम. आणि द लास्ट पॅराग्राफ जो काय आहे, so that is your opinion or the message you get from the poem. The poem encourages us to keep moving continuously. या कवितेतून संदेश कोणता मिळतो, तर या ठिकाणी नियमितपणे न थकता किंवा काम न थांबवता आपण या ठिकाणी कंटिन्युअसली एखादी गोष्ट केली, सो डेफिनेटली वी विल गेट द सक्सेस. लुक फॉरवर्ड टू अ प्रॉमिसिंग फ्युचर, बी करेजियस अँड फेस द प्रॉब्लेम्स अँड मूव्ह अहेड टुवर्ड्स युअर गोल. सो व्हेन वी डिसाइड to do something, then definitely the problems are there. ज्यावेळेस आपण ठरवतो की आपल्याला काहीतरी करायचं आहे त्यावेळेस निश्चितपणे आपल्याला समस्या येतात आणि या समस्येवर आपण मात केली पाहिजे, धैर्याने मात केली पाहिजे आणि पुढे आपल्या ध्येयाकडे वाटचाल केली पाहिजे. दॅट इज द मेसेज आय गेट फ्रॉम द पोएम. या पद्धतीचा मेसेज या ठिकाणी कवितेतून आपल्याला मिळतो. सो दॅट इज द इन्फॉर्मेशन दॅट आय वॉन्ट टू शेअर विथ यू. सो इन दिस वे वी विल कव्हर ऑल द रिमेनिंग 7 पोएम्स. ही पहिली कविता या ठिकाणी आपल्या समोर या ठिकाणी सादर केलेली आहे. सो याच पद्धतीने दुसऱ्या काही कविता तुमच्या समोर या ठिकाणी आपण या लेक्चरच्या माध्यमातून घेऊयात. आय होप दिस विल डेफिनेटली हेल्प टू यू. थँक यू व्हेरी मच.